Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat kepada ketua dan pembina yayasan sekaligus wali santri dari saudara Muhammad Farhan Muayyad, yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Kendaga Insan Mulia Ustaz Hanif Muslim, yang terhormat keluarga dari saudara Muhammad Farhan Muayyad, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga kita bisa berkumpul di acara insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat terring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menghantarkan kita dari zaman yang gelap gulita sampai zaman yang terang benderang hingga saat ini. Saya di sini selaku MC akan memandu acara dari awal sampai akhir insyaallah. Acara pertama itu pembukaan. Mari kita buka acara pertama ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu seruan terakhir dari saudara Muhammad Farhan Muayyad. Waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آية لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه
ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لا يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما
Alhamdulillah telah kita saksikan bersama-sama setoran terakhir dari saudara kita Farhan. Semoga ini bisa menjadi langkah awal yang baik agar bisa mentasmikan Al-Qur'annya 30 juz. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren kepada Ustaz Hanif Muslim. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini ya, kita mendapatkan kabar yang membuat kita semua gembira, yaitu salah satu teman kita, saudara Farhan ya, setelah menyelesaikan hafalannya 30 juz. Semoga apa yang dihafalnya, apa yang terus didawamkan bacaan-bacaannya menjadikan sebuah keberkahan dan rahmat terkhusus untuk Farhan, untuk keluarganya, dan untuk kita semua. Yang saya hormati Pembina Yayasan Kendaga Insan Mulia Bapak Selamat Soekardi dan Ketua Yayasan Ibu Nuriyah Khaduri ya, sekaligus wali santri dari Farhan. Insyaallah semua yang sudah kita sama-sama lalui, tentunya ini adalah bukan hanya sekedar fenomena biasa saja, tetapi insyaallah ini adalah kabar ataupun suatu peristiwa yang menjadikan untuk kita semua pelajaran ya, dimana proses demi proses yang kita sama-sama tahu bahwa dalam dunia menghafalkan Al-Quran tentu banyak sekali tantangannya ya. Mungkin dari durasi waktu yang bisa dibilang relatif ya, ada yang cepat ya, ada yang sedang, ada yang lambat. Tapi ingat bahwa dalam dunia menghafalkan Al-Quran bukan dilihat dari seberapa cepat dia selesai ya, tapi seberapa istiqomah dia bersama Al-Quran. Tentunya ketika kita masuk kepada tahapan selesai ataupun khatam Al-Quran 30 juz ziyadah, maka akan banyak sekali rintangan-rintangan selanjutnya, baik itu dunia murojaahnya, dunia tadaburnya, sampai belajar pelan-pelan untuk mengamalkan ayat demi ayat ya. Tentu ini semuanya itu perlu proses yang panjang. Sampai kapan? Ya sampai ajal kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yunus, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'idah, telah datang kepada kalian mau'idah, nasihat. Apa itu mau'idah di situ? Di situ Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ataupun menjelaskan mau'idah di situ adalah Al-Qur'an. Ya, qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum. Untuk apa? Shifaa'ul lima fis sudur. Ya. Untuk obat yang ada dalam hati kita. Ya. Shifaa'ul lima fis sudur wa hudaw, sebagai petunjuk. Ya. Wa rahmah, sebagai rahmat. Ya. Lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Jadi hakikatnya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada kita semua, bahkan seluruh makhluk yang ada di bumi ini, tujuannya adalah menjadikan sebagai obat hati kita, ya, petunjuk dan rahmat. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Nah, ketika kita mengarungi dunia, berinteraksi bersama Al-Quran dengan keragamannya, baik itu tilawah, ziyadah, murojaah,
dan lain sebagainya sampai mentadabur ayat demi ayat, maka ingat pondasi awal kita adalah keimanan. Ya, sering bahwa setiap santri bahkan setiap angkatan demi angkatan ya, bahwa pondasi awal ketika kita ingin menghafalkan Al-Quran bukanlah metode, ya, bukan metode, tetapi keimanan kita, ya, keyakinan kita sampai mana nih ketika kita memutuskan untuk masuk dunia menghafalkan Al-Quran, gitu ya. Karena seberapa banyaknya metode mungkin yang kita tahu ya, kalau keimanan kita masih belum siap, masih ada keraguan, ya kayaknya saya berat nih, kayaknya saya nggak akan selesai nih. Nah, ketika kita mengedepankan pesimis, ya, ragu, nah itu otomatis kita tidak akan bisa selesai. Kenapa? Ya karena kita nggak yakin dengan apa yang kita hafal. Ya. Kalau kita udah ada rasa keraguan, pesimis, ya, berarti kita juga masih membatasi diri untuk bisa menyelesaikan hafalan 30 juz ini. Maka dari itu, alhamdulillah saudara Farhan ini sudah menyelesaikan hafalan, dan teman-temannya juga yang sudah menyelesaikan hafalan. Kita saling dukung, baik dari segi lingkungan, baik dari segi bahasanya lebih kepada kondisi kita masing-masing. Ya, karena kalau kita sendirian saja tanpa ada dukungan dari teman-teman ataupun sekitar kita, biasanya itu lebih menantang, ya, godaannya lebih berat. Nah, jadi sekali lagi, tahapan khatam sudah dilalui dan selamat kita insyaallah masuk kepada dunia murojaah. Sampai kapan? Ya tentunya istiqomah sampai husnul khotimah. Ya, ini sudah menjadi tekad kita bersama bahwa ketika kita memutuskan untuk menghafalkan Al-Quran, mau nggak mau jadikan itu menjadi teman kita seumur hidup sampai kita benar-benar dijemput ajalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, hatur nuhun, terima kasih buat para asatidz, teman-teman yang sudah mendukung Farhan sehingga bisa menyelesaikan hafalannya, dan insya Allah keberkahan, rahmat selalu menyertai kita, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustaz Hanif Muslim yang telah memberikan sambutan sekaligus motivasinya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Saudara Farhan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sini aja. Sini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da wa rasulullah ba'da amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini begitu sebuah nikmat bisa menyelesaikan hafalan 30 juz. Betul tadi kata Ustaz Hanif dan orang tua saya bahwa menghafal Al-Quran itu baru tahap awal sebelum masuk tahap selanjutnya, sehingga kita semoga diberikan keistiqomahan bersama Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, terima kasih juga kepada Ustaz, kepada orang tua saya. Pertama orang tua saya dulu, habis itu baru Ustadz, kepada teman-teman semuanya yang telah mendukung saya sehingga saya berada di titik ini, merupakan hal yang ditunggu-tunggu dari dulu. Alhamdulillah, walaupun agak sedikit mellow tadi, blank dikit, alhamdulillah bisa selesai juga. Dan harapan kedepannya semoga kita semua dapat istiqomah bersama Al-Quran dan
bersahabat hingga ke surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh teman seperjuangan saudara Farhan kepada saudara Purnawan Hadi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Ketua dan Pembina Yayasan Kendaga Insan Mulia, dan yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Kendaga Insan Mulia, dan yang saya hormati teman-teman seperjuangan sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya Allah yang penuh berkah ini dalam rangka setoran terakhir salah satu teman kita, yakni Muhammad Farhan Muayyad. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada bimbingan sang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiah ini. Dengan kata lain, minal dhulumati ilan nur. Alhamdulillah, saya sebagai perwakilan dari teman-teman semuanya mengucapkan selamat kepada Farhan Muayyad yang pada hari ini telah menyelesaikan setoran terakhir hafalannya. Semoga apa yang telah dibacanya, apa yang didawamkannya dalam setiap hari sebagai berkah baginya dan bagi keluarganya. Dan semoga kepada Farhan Muayyad ke depannya diberikan kesabaran, kekuatan dan keistiqomahan dalam melanjutkan tahap selanjutnya, yaitu dalam fase murajaah. Amin, amin. Dan selamat juga kepada kedua orang tua Farhan Muayyad dan keluarganya. Selamat atas putranya telah menyelesaikan hafalan 30 juz. Ya, dan semoga kita yang sudah selesai diberikan keistiqomahan, kekuatan, kesabaran dan keikhlasan dalam memurajaah apa yang telah kita mulai dari awal. Dan kepada teman-teman yang belum selesai, semoga diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan dan kelancaran dalam menghafal Al-Quran sehingga bisa menyusul teman-teman yang sudah selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua bisa menjadi golongan yang menjadi sebaik-baik manusia yang mengajarkan dan yang belajar dan mengajarkan Al-Quran tersebut. Man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Amin, amin ya. Oh, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Das wird alles von mir. Danke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillah telah kita selesaikan rangkaian acara pada pagi hari ini. Semoga teman-teman yang belum selesai bisa menyusul secepatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu penutupan. Mari kita tutup acara ini dengan melafadzkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai MC di sini mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا